ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵੈਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉ ਵਾਢੀਆ ਜਿਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋਹ ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕੈ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਧੋਹ ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕੈ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਧੋਹ। ਸੋ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ ਤਾਂ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਰਤ ਕੇ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋੜੀ ਰਾਮ। ਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, that you are all powerful. Samrat meaning you are all powerful. Tu Samrat Vada, you are the greatest. But me, Guru Sahib, meri mat thodi ram. Oh Vaheguru Ji, my intellect is very low. But if you can place your hand, above my head, Satguru Ji, Samrat Guru, Sir Hath Taryo, only then, if you do your kirpa, Satguru Ji, then I'll be able to speak. So Guru Sahib Ji Tarz Khan, jo aapa kuch vichara kar sakiye. And ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ, and why it's going to be based on today is, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੋ, it's not that I want to sit here and talk about myself. The reason for that, the purpose for that is because of where my journey started from, and it will show the Sangat how lowly and how that Jivan was so lowly that it wasn't even worth spitting upon Gursikh Pyaro, and how Guru Sahib can do kirpa that hum rulte firte koi baat na poochta gur satgur sang keede hum thape. How he can take a little insect and if he wants he can do anything, how he can take people out of that chikkar. So Gursikh Pyara, and how we're going to relate it with today, with this month's Upadesh that Guru Arjan Dev Ji Pacha has given us. Guru Arjan Dev Ji Pacha, we're going to look at these translations in English. The reason for that, because Bhai Sahib's already done it in Punjabi like I've said. Guru Arjan Dev Ji Pacha ne Upadesh kita is mahine di ਉਪਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੋ ਕੇ ਵਿਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉ ਵਾਢੀਆ ਜਿਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋਹ। That Guru Sahib is saying that within this month, ਧੀਰਨ ਕਿਉ ਵਾਢੀਆ, the word ਧੀਰਨ comes from the word ਧੀਰਜ. ਧੀਰਜ meaning patience. ਧੀਰਜ meaning having peace of mind. How can somebody's mind be stable if it's not possible to stabilize your mind if Tiran kyo Vadiya. Vadiya translates to that soul bride that is separated from her husband. Lord Vaheguru Ji Akal Purkh, ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਛੜ ਗਈ ਹੈ. And what is the biggest reason that separates us from Vaheguru? And it's that, what's that biggest disease that we all have within inside of us? And that's the disease of home, of ego. Parmesar te bhuliyan vyapan sabbe rog. By forgetting Vaheguru Ji, Parmesar te bhuliyan vyapan sabbe rog. All types of diseases take over us. And what is the biggest disease that takes over us? It's the disease of ego. And that is what causes us to separate. And now because Satguru Ji is using the metaphor and using the example of a soul bride. So if we look at a bride that is separated from her husband, if we look at that in a worldly aspect,
And how is this going to link into my life? Because this is exactly what I was going through myself. That truly, even though that we try and attain peace many ways, people even say that I'm trying to find peace of mind. But if we're looking for peace of mind, isn't everybody in the world looking for peace of mind? Whoever you ask, no matter where you go, nobody will say, I'm trying to make an effort to find sadness in my life. Nobody will say that. Everybody will say, I'm trying to look for happiness, I'm trying to look for bliss, and I'm trying to look for this peace of mind. I just want my mind to just calm down. But Sadhguruji is saying, if you have separated from Waheguruji, how can your mind be at rest? Now, if you take a marriage, if you take a couple that has just got married, Gursikh Pyareo, and if that wife tries to seek love from outside, how could she ever rest? And this is the example that our Guru is using. That Visak Tiran Kyo Vadiya, if that wife has separated from her husband, if she's detached herself from her husband, and now she's seeking to find that fulfillment from outside, how can she ever feel peace and feel relaxed? It's not possible, because within her conscious mind, she'll always feel that sense of guilt. She'll always feel that I'm doing something wrong. She won't ever feel complete until we don't come back home to our husband. So if we look at this today, this is the metaphor that our Guru Sahib is using, so then we should highlight this and bring this forward. That Visak Tiran Kyo Vadiya Jina Prem Bichoho, those that have separated from their true love. And everybody's true love is Waheguruji. And imagine that wife now, she's just got married, but instead of showing and sharing her love with her husband, she tries to go and share that love outside with somebody else. So Pav, now she starts to cheat on her husband. This is the example that our Guru is bringing forward to us. And then Sadhguruji says, Har sajan purkh visar ka laggi maya to. Har sajan, who is our true companion? Everybody is trying to look for companionship within their marriages. Whatever relations we form, whether it's our friends, we're trying to look for that companionship, somebody that can be beside us and support us. But if that wife, she tries to look for that companionship outside, how can she ever feel tiraj? How can she ever feel that peace of mind? So Gursikh Har sajan purkh visar ka laggi maya toho. What does this word toho mean? Toho means deceitful. So now what is she doing? She's deceiving her husband. Cheating on her husband, she's deceiving her husband for what? For illusion, for maya. Instead we fall in love with something that isn't even real. And how does that happen, Gursikh Pyareo? Because this maya, it's very luring, it's very enticing. When we look at it, it looks nice from the outside. Because eh maya mohani jan et param pulaya. This maya, this illusion that we think is going to give us sukh, is going to give us peace, eh maya mohani, it's enticing. Just like a child sees the fire and he thinks how beautiful it looks. And that child is led towards that fire. He sees all the beautiful colors. He sees the blue. He sees the yellow. He sees the orange. And he's going towards it and he sees the beautiful shapes that have been formed through this fire. And upon this child running towards this fire, he hears a shout. He hears his mother saying, "No, child. Oh, bache, don't go and touch this fire." And the child looks back and says, "Oh, mother, why wouldn't you want me to touch something so beautiful?" Eh maya mohani. Mohani means something that's enticing. It looks nice and it's pulling you in. So the child's going closer and closer. He's thinking, why does my mother want to stop me from something like this? So he keeps going and he's saying, "Mom, no, you just don't want me to have fun." But he doesn't realize. And what does this child do? He tries to take and grasp this fire within its hands. Eh maya mohani, it's beautiful, so he takes it in its hands, and what happens? The child burns his hand. He starts to cry and he runs back and he says, "Oh mother, look what's just happened to my hand." Gursikh Pyareo, this is exactly what happens in our life, the relationship between the Guru's child and the Guru. Who is the mother in this story? The mother is Guru Roop Ma.
Within this equation, within this story, Gursikh Pyaro, the mother is our Guru. Our Guru tells us many times, the Guru says, no, be aware, stop. Think about what you are doing. It says, Jed pite mate dur hoy. Why are you going to consume such alcohol that is going to make your intellect depart from you? Manas parya anya, manas parya ay. It looks beautiful from outside. Our friends are doing it. And we think, oh, what if? What does it matter if I go and take this drink today? Everybody else is getting so high off it and buzzing from this. Manas parya anya, manas parya ay. This means a load of people come together and go towards the bottle and start pouring each other drinks. But Guru Sahib says, beware, watch out. He's saying, eh maya mohani. It's just like this fire. It's going to burn you if you try and touch it. It only looks nice from a distance. And this is what's going to happen when you consume this. Jit pite, when you drink it, jit pite mat dur hoye, your intellect mat dur hoye, it's going to depart from you. And then what's going to happen? Apna paraya na pashane khasmo takke khaye. You're not going to even be able to recognize who is your own and who is paraya and who isn't your own. You're not going to even know the difference between your own wife and somebody else's wife. Jad pite mat dur hoye. And our Guru Sahib warns us, Gursikh Pyareo. So this Maya, there's another way of looking at Maya. Everything we use and consume within our lives is Maya. From being our cars, from being our homes, from being the money that we use to buy food, everything is Maya. But remember, when we're going towards that fire, we can take sukh from it as well. We can take something from it. We can use it in a positive way. We can use it for its gun. So if we stand from a distance from it, and we can consume and we can take the heat from it. If it's a cold night and there is a fire burning, we can go towards that fire and we can help, that fire can help us to warm our body. That same fire, Gursikh Pyareo, we can put it, that logs, when the logs are burning, we can make prashada, we can make rotiya from that same fire. We can use it for our advantage if we know how to use it. Nanak Satguru pete hai puri hove jugate. If we go to the true, the perfect Guru, he will give us the jugati, he will give us the way of how to live perfectly. He will show us how to live, to use this Maya without being burnt. But if we say we want to touch this fire and put it in our hand, then we'll get burnt. If we get attached to these same things, those same things that are going to give us sukh, they will turn on us. And they won't give us sukh anymore, Gursikh Pyareo. So this is exactly what I was going through in my own life. That Visakh Tiran Kyovadiya, I was thinking I'm going to find peace. But how could I find peace when I had deceited? When I had gone further and further away from my Creator, from Ek. Gursikh Pyareo, my life, as I was growing up, for us the norm, what did we see? How did I see my father? What did I see around me? The norm was a weekend would come and I would see my family sit down and drinking alcohol throughout the night. My own father, he would work very hard throughout the week. But when the weekend came, and I could remember from a child being 5, 6, 7 years old, and this is what I would watch before my eyes. I would watch everyone consuming alcohol and everybody eating meat. And instead, so this became the norm for us. And as I was then growing up, when I got to an age of only about 11 years old, if I ever came across somebody, an adult that didn't drink, didn't consume alcohol, I'd find them odd. I'd actually laugh at them and say, how do you adults, what do you do to socialize? What do you actually do to get by in life? And if I ever found out that somebody's actually a vegetarian, that don't consume and that don't eat meat, I used to say, how do you survive? What is there to eat for you? I don't know how you must get by in life. This is how I perceived and I saw people. But because this is what I was seeing within the house, this is what became normal, and I was only 11 years old. I didn't have to see that in front of my eyes somebody sitting down with a Gurkha Sahib, so I didn't have that to imitate.
I didn't have that to imitate where somebody would sit Chaunkar Marke early in the morning and call out Waheguruji's name. All I had to imitate was somebody consuming alcohol. So I was 11 years old. What did I do? My parents would be at work and I started drinking my dad's beer cans. Only at 11 years old. And such a time came that when I was only 12 years old, I started to smoke marijuana. But it got so bad that by the time I was about 14 years old, I was a heavy drinker. I would drink regular. What we would do at school was, the money that we got for lunch, and over there, as you know, the money I would get for lunch, our friends, we would get £1 a day, so £5 for the week. We'd all come together, a group of us, and we'd put our money together. And whatever money we could get together, we'll put it together and then buy marijuana. And not only that, we'll buy it and we'll stock up on alcohol for the week whilst I was still at school. And then so we wouldn't have any money to eat throughout the day. And then we'd actually go around and asking other people for money so we can eat. And as we would put this together, and then a time came when I was probably 14 and 15 years old. Before I went to school, in the morning, it'd only be 8:30 in the morning, and I would smoke a spliff of marijuana before I even went to school. And I'm sorry I'm doing this in English because we're trying to aim this at youth. And it's been videoed as well, so we can then put it out on our channel. And then what I would do is, just before I went to school, I would smoke marijuana first before I went. So when I'd get to school, I'd be intoxicated. And as that intoxication was wearing off, at break time, we'd have another one. And as that was wearing off, and then at lunchtime another one, and then we would sit together after school, and then we would finish off the draw that we bought. So my whole day, I'd actually forgot how it felt to be normal. I only knew how it felt to be under the influence of intoxication. So I would come back home and I'd be like a zombie. And my father would say to me, why don't you get up, do some homework, but I would be so zombied out. I had no energy to get up. But as the drugs got stronger and stronger, the things that we would smoke, they were getting so intense, they were laced with certain things. Eventually, I remember I started to hallucinate. I remember walking down alleyways and it felt as if they were never coming to an end. It felt as if I was seeing things walk past me. I was only 15, 16 years old. So it was like I was going crazy. I remember I would sit on a sofa at home, even when I was sober, that it had affected my brain so much, it'd feel like I'm just sinking into the sofa. And a time came, and we were so dukhi, and my father and my mother were so dukhi with myself. And my sister was following the same type of footsteps as I was, doing very similar things. And then the word started to spread amongst our relatives, Guru Sikh Pyareo. And there's a pankti in Gurbani, Sadhguruji says, Sant Sahai Ram Ke. It says that the Sants, the saints, they become the support to take you to Waheguruji Akal Purkh, to take you to Sadhguruji. And I know today people, even every time the word saint, Sant comes in within Guru Granth Sahib Ji Maharaj's Gurbani, and a lot of people only translate saint to Guruji, to Guru Sahib. I'm not disputing this fact. Yes, there's many times when we see the word Sant in Guru Granth Sahib Ji Maharaj's Bani, yes, we should be translating it to Guru Granth Sahib Ji Maharaj, but there is many times in Guru Granth Sahib Ji Maharaj's Bani they are talking about those saints that connect us to Guru Granth Sahib Ji Maharaj. And yes, those people won't understand those that haven't experienced Mahapurkhs and saints within their life. Okay, some people call them Pai Sahib, some people call them Gurmukhs, some people call them Sant, some people call them Mahapurkhs. They're all the same, Guru Sikh Pyareo. And one day, when things got so bad, somebody knocked on our door at home. He found out that we was in so much trouble. And this is how when Sadhguruji's Bani says, Dukh daru sukh rog paya, that in actual fact, our dukh, it becomes our daru, it becomes our medicine. How does suffering become our medicine? Because it helps us to take us back to the truth. And somebody knocks on our door one day, and it was one of my relatives,
And he sits down and he comes and speaks to my father and he says, I have heard that your children have really gone off the rails. I have heard that you are suffering. And he said, so why don't you come with me and I'll introduce you to a Gurmukh Pyara, a beloved saint of Satguru Ji. He may be able to help you. And my dad, because now he was down, because he was suffering, even though that same father who would sit down whilst he was drinking amongst his friends, he would sit there and slander saints all night. Gursikh Pyaro ਭਾਵੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲ ਵੀ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀਵਨ, ਥੁੱਕਣ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ and we would go outside, so ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, I would still go and then consume and smoke. I would still smoke a spliff of marijuana and then come back into the Gurdwara Sahib, intoxicated. And I'd still sit down and have langar and feel nothing, no shame. Sarm dharm ka dera dur. That Sadhguru Ji says, kende sarm dharm ka dera dur. These two things, ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਧਰਮ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾ ਲੂਗਾ? ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੈ ਹੁੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਵੀਵ ਗਾਟ ਫੀਅਰ ਫॉर ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਕਿਉਂ? ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ ਆ, ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਮ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਮ ਆ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖੜੋ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਇਹ ਹੋਏ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖੂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਮੁੰਨਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭੈ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਆ। ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਮ ਆ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ, ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋਏ ਛੱਪ ਖਲੋਏ, ਕੂੜ ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੁਣ ਛੱਪ ਖਲੋ ਗਏ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਲੁਕ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ। ਕੂੜ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਿਨ ਭੈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਇਆ, ਭੈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਤੱਕ ਅਪੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਭੈ ਹੋਊਗਾ। If we've got fear for Waheguru Ji, only then we can fall in love. Without fear, there is no love. And then why is it when we walk out the doors of the Guru's house, that same person, we can standing in front of the mirror at home, and then we can shave that beard off. We can sit there and drink. Why? Because we've got no shame there. Why? Because there's no fear there. Because we don't feel that Sadhguru Ji's Gur Mere Sang Sada Hai Nale. Why? Because how are we going to feel that Guruji is with us? Simar Simarate Sada Samale. Because first we have to simmer him. If we start to remember that Guru Sadhguru Ji is Hajar Najar, if we're going to sing these words, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਆਖਣਾ, if we're going to sing these ਪੰਕਤੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ, we need to feel this outside as well. If we start feeling this outside when we go home, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਮ ਆਊਗੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ 3 ਰੂਪ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ 3 ਰੂਪ ਨੇ, ਨਿਰਗੁਣ, ਸਰਗੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੈਂ 3 ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹਾਂ। I am absorbed into everything. And I am within Guru Granth Sahib Ji Maharaj. ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤੀਸਰਾ ਰੂਪ ਸਿੱਖ ਹੈ ਮੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤੀਸਰਾ ਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਹੋਊਗਾ। But within my life I had no shame. For that reason I had no ਧਰਮ।
And when my life became so lowly, somebody came to our rescue and they said, why don't you come and we'll take you to a saint. ਪਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਿੱਗ ਗਏ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਮੰਨ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਭਾਈ। ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਦੀ। ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅੰਦਰ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, 2 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੂਗੇ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸੱਤ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। They are like a mirror. They are like a mirror. So what happens is, when we go in front of them, what is inside us starts to reflect and comes forward. ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੇ ਉਹ ਮੋਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਹਲੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਕਮਾਈ ਇੰਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮਨ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। I was so, like I said, I was in such a way, such a bad way. I had no respect. I didn't care for nothing. But I don't know why today my inside was shaking. ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, when we went inside, ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਤਾਂ ਬੈਠੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਦੀ ਮਿਲੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, we've never met them before. ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬੱਲੀ, ਕਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਆਪੜ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ। ਐਵੇਂ ਸੀ ਨਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, 84 ਤੋਂ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ 10,000 ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ, 10,000 ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ? ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ, ਕਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਵਰ ਉਪਦੇਸੇ ਆਪ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੇ ਮਰੇ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਸੀਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ? ਉੱਥੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰ ਬਸ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਮਹੰਤ ਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਗਜਨ ਸਿੰਘ ਮਹੰਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ, ਪਰ ਬੜੇ ਸਖਤ ਸਨ, ਬੜੇ ਝੜਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਭੈ ਬੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪਾਠ ਸਿਖਾਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲੱਪਣਾ। ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਓਏ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਸੱਦਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾ ਆ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਆ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤਾ ਮੈਂ ਆ ਕਿ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਆ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਚੇਤ ਸਨ। ਫਿਰ ਬੜੇ ਕੌਤਕ ਦੇਖੇ। And because I still had so many troubles with my past, so because we kind of had formed gangs within our lifestyle and I had so many people after me, I couldn't really walk the streets freely. I couldn't walk the streets freely in danger of being jumped.
So I would have to always get lifts to places. Things were so bad at school, when I was at school, that if it was the end of term or something, the school would have to hire police cars to drop me home. Because otherwise I would cause so much trouble if I was walking home. I would get caught with weapons at school. I'd get suspended. They used to want to throw me out of school. So I still had a lot of trouble layering after me. People trying to still get at me. And ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਨਾਨਕਸਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਰਮਿੰਗਮ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਕੈਂਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿੱਝੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੂਰੀ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਲੇ ਰੱਖੀ। ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਆ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਲੇ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ 2 ਬੱਸਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ 10 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਗੱਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਾ ਫੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਟਾਈਮ 'ਤੇ 9-10 ਵਜੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਰੋ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਾ ਫੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ, ਜੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ। But I would have had to get up early enough for my father to drop me off before he goes to work. But then I just missed my father. ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਫੇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਅੱਜ ਡਾਂਟ ਪੈਣੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਝਿੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਈ ਫੇਰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਨੂੰ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਬਲ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਉਹੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟਰਬਲ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਬੱਸ ਸਟਾਪ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ 2 ਜਣੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਬਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਬੱਸ ਫੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭੈਣ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੱਸ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਕੁੱਟ ਪੈਣ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੇਟ ਵੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੱਸੋਂ ਉਤਰਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਬਾ ਗੱਜਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਗਏ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਫੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵੇਖਿਆ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਸੰਤ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਆ, ਨਾ ਕੁਛ ਆ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਅੱਖੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ there's one thing that is very important for everybody to understand. ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤਰ ਜੂਗਾ, ਬਟ ਦੈਨ ਦ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਫ ਦੈਟ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੂੜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤਾਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੁ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੋਬ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਫੇਰ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਈ, ਪੜਸੂਆ ਗਣਕ ਉਧਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਆ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾਲ ਕੀਜੀਏ, ਦੂਰੇ ਜਾਈਏ ਭਾਗ, ਬਾਸਨਕਾਰੋ ਪਰਸੀਏ ਤਉ ਕਛ ਲਾਗੇ ਦਾਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਡਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਾਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਫੁੱਲ ਆਫ ਸੋ, ਬਾਸਨ ਭਾਵ ਭਾਂਡਾ, ਬਾਸਨਕਾਰੋ ਪਰਸੀਏ, ਕਾਰੋ ਭਾਵ ਕਾਲੂ। ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਕਾਲੋ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਧੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਉ ਕੱਛ ਲਾਗੇ ਤਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਦਾ ਦਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੇੜੂਗੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਗਲਤ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ,
ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੂਰਖ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਰੱਖ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮੂਰਖ, ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਿਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਚੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫੂਟੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਨੱਚ ਟੱਪ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਸੋਚ ਲਓ, ਹੁਣ ਆਪ ਸੋਚ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਲਯੁਗ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਜੂਗੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰੇ ਜਾਈਏ ਭਾਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੋ ਉੱਥੋਂ, ਭੱਜੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਤ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨਾ ਛਾਡੇ ਸੰਤੇ ਜੇ ਕੋਟ ਕੇ ਮਿਲੇ ਅਸੰਤ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਲੇਪ ਨੇ। ਕੋਟ ਮਦੇ ਕੋ ਐਸਾ ਅਪਰਸ, out of court of millions there is very few that is untouched. For the normal person like me, I need to keep away, but I didn't. Then I continued then to start seeing my friends, and that became my downfall again. Eventually, after a year and a half, and then my whole life became of coming into Sikhi, out of Sikhi, started drinking again, and that was it. Then it just became a roller coaster for me. Why? Because of Sangat. So be careful, Sachet. And because of my Sangat, that took me down again. And then, but it never felt the same since I've met that Mahaprabhu. This time, when I drank now, it was so different to the time when I would drink before. My mind wasn't clear anymore. I just felt this sense of guilt. And everything changed for me. And I don't know why, it felt as if somebody was there all the time and saving me. Even though I was doing and going to stupid places again, but it felt as if somebody was still holding on to me. ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਾਂਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੀਏ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ। And it felt as if somebody was still holding on to me. I don't know, sometimes I feel ashamed sharing these things, but I would go out, drink, so things had changed. It wasn't the same. I would come back home. Whilst I was drunk, I would go to sleep listening to Gurbani, Kirtan. I couldn't get away from Gurbani anymore. Even in my car, that's what I would play. So I was living in Dubda in two worlds. But then a time came, after I got married, and that was at the age of about 27, and I think it was in year 2008. And yes, my wife would beat me up if she knows I've forgotten the year. But ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 2008 ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੰਘਣੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫੇਰ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਬਿਟਵੀਨ ਅ ਡੋਰ ਇਨ ਲੋ ਐਂਡ ਅ ਮਦਰ ਇਨ ਲੋ, ਨੌ ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਿਆ, ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿੰਘਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਸ ਸਿੱਖੀ ਐਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆ, ਫਿਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕਥਾ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀਆਂ। 84 ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰੋਈ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਣੀ, ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖਣਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੋ ਉਦੋਂ ਮਨ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਮਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦੇ ਨੇ।
ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਦੇਖ ਲਓ ਸਨ 2008 ਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਨ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ 25 ਦਿਨ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾਨਕਸਰ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਉੱਪਰ। ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਠਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਮੇਰੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਣ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਬਹਿ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖਿੱਚ ਪਵੇ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਭੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਖੇਡ ਵਾਪਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਨਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਖੇਡ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਲੱਭਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸਟੀਕ ਲੱਭਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ ਅਰਥ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੁਣ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ TV ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੰਧ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਸੀਰੀਅਲ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਯਾਰ ਘਰ ਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੱਜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦੇਖ ਨਾ ਹੋਵੇ TV ਵੱਲ, ਮਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਉਖੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਰੈਸਟ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਚੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਹਰ ਟਾਈਮ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਇਹ ਟੈਲੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਤੀ, ਟੈਲੀ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੇ ਲੈਪਟਾਪ 'ਤੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੋ ਇੱਕ ਨਾ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਟੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ, ਪਰ ਜਾਈਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਗਏ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਜਦੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ। ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿੱਚੇ ਨੱਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ ਉੱਥੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਮੇਰੀ ਸਿੰਘਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿ ਡੋਂਟ ਬ੍ਰਿੰਗ ਮੀ ਬੈਕ ਟੂ ਦਿਸ ਹੈਲ, ਆਈ ਕਾਂਟ ਡੂ ਇਟ ਐਨੀਮੋਰ, ਆਮ ਡਨ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮਨਾ ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਪੌੜੀਆਂ ਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਚੱਲ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਸਾਧੂ, ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੱਤ ਦੇ ਕਿਤੇ ਸਾਧੂ ਸੀਗੇ ਜਟਾਂ ਜੁਟਾਂ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਚਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਕਵੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ 25, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਬਸ 30। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹਲੇ ਘੱਟ ਸੀਗੀ, 18 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਇਹ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਿਖਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ 25 30, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਖਾ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੌੜੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਹ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ। ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ।
ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਕਿ ਜੇ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਕੀ ਆ? ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਮਨਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਣੀ ਉੱਪਰ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਰੋਣ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ ਚੱਲ ਗਏ ਮਿਲਣ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਵੀਰ ਸਿੰਘਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਰੋਂਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਟੀਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਵਸਥਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਆ। ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਘਰੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਜੰਗੀ, ਤਾਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਸ਼ੁੱਧ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਉਂਦੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਗਾ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਦੱਸ ਦੇਣੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਇਹਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਆਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿ 30-25 ਕਈ ਵਾਰੀ 25 ਕਈ ਵਾਰੀ 30-35 ਜਾਣੇ ਲੌਂਜ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਾਵੋ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਈਡੇ ਨਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਫਰਾਈਡੇ ਆਵੇ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰ ਕੇ ਕਾਟ ਕੇ ਪੁੱਤਰੀ ਕਹਾ ਕਰੇ ਬਾਪਰੀ, ਖਿਲਾਵਨ ਹਾਰੋ ਜਾਣੇ। A wooden puppet? What can a wooden puppet do? Gursikh Pyareo, we are just merely like a wooden puppet. There is somebody else pulling the strings. Khilavan haro jane, there is somebody else that is the puppeteer that is pulling everything. And I remembered then, I traveled 3 hours north, and I remember going to a place called Newcastle. ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ ਫੜਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ ਫੜਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਮਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਸੰਨ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੇ ਸੰਥਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਬਾ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਗਰਮੀ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਰੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਨਾ ਦੇਖਣ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਭੱਜ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਾਦ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਕ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹਦੀ ਪੋਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ। ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ 19 ਸਾਲ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਥੀ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹ 'ਚੋਂ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਸਟੀਕ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਲੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਕਤੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਟੀਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਣ। ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਥ ਸਿੱਖਣੇ ਆ। ਪਰ ਦੇਖ ਲਓ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਖੇਡ। 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਪਿਆਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਓ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੱਚੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਤੂੰ ਦੱਸ ਇਹਦੇ ਅਰਥ। ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅਰਥ ਕਰ ਹੋਣੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਬਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖੇਡ ਆ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਸਿੰਘ ਕਿ ਮਨ ਮੇਰਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿ ਹਮ ਰੋਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਓ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਉਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਾਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ। ਕਿੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਸੋ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸਾਖ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਸੰਤ ਭੇਟੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਬਦ। ਸੋ ਆਓ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਣ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆਓ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸਾਂ। ਤਾਂ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।